आज जो BLDA मेडिकल कॉलेज बीजापुर का है और उसका एक रिसर्च सेंटर है जिसके चेयरमैन हैं MB पाटिल साहब और वो कर्नाटक में मंत्री भी हैं। तो आज एक बड़ा बहुत बेहतरीन प्रोग्राम हुआ, खासकर जो हमारे पत्रकारिता रिपोर्टर हैं संघ, कर्नाटक कार्यनिरत पत्रकारिता जो संघ है उसके जितने मेंबर हैं उनके लिए आज बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि MB पाटिल साहब BLD के चेयरमैन होने के नाते एक वादा किए थे, हमारे जितने पत्रकार हैं उनको वादा किए थे कि अपनी मेडिकल कॉलेज और BLD हॉस्पिटल में वो बहुत कम खर्चे पर या करीब करीब मुफ्त में ही जो भी अगर इलाज की ज़रूरत हो तो अपनी तरफ से वो अपने अस्पताल में करवाएंगे। और इसके लिए उन्होंने एक कहा था कि एक अलग से हेल्थ कार्ड बनवाएंगे। ये कुछ महीने पहले कहा था, आज वो काम उन्होंने पूरा किया। और ये सिर्फ पत्रकार ही नहीं, उनके फैमिली यानी उनके माँ बाप और दो बच्चों का कुल मिला के 6 लोगों का बहुत ही कम खर्चे में यहाँ इलाज होने वाला है। इसके लिए उन्होंने एक स्पेशल कार्ड बनवाया है, हेल्थ कार्ड, जो आज दिया गया है। पूरे ज़िले के जितने हमारे संघ के मेंबर हैं वो सिर्फ बीजापुर शहर के नहीं, अलग अलग तालुका के भी जो जितने हैं उनको दिया गया है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि क्योंकि हम सब जानते हैं पत्रकार लोग जो है ना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में काम करते हैं, बहुत ही अपने कभी कभी उनको अपने सेहत का ध्यान रखने में भी वक्त नहीं मिलता। तो ऐसे में अस्पताल जाना कभी कभी ज़रूरत पड़ सकता है। हम सब जानते हैं अस्पताल के खर्च कितने ज़्यादा महंगे हैं, और पत्रकार भी और कोई बहुत अमीर लोग नहीं होते कि अपने प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा सके। तो ऐसे में जो MB पाटिल साहब ने अपने एक बड़ा दिल दिखाया है और रिपोर्टर लोगों के लिए जो कार्ड करवाया है, इसके लिए पूरे पत्रकार संघ से हम लोग उनका धन्यवाद देते हैं। और पहले तो कार्ड तो मिला है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ में ऊपर वाले से दुआ भी करते हैं कि वो कार्ड की कभी उनको ज़रूरत ना पड़े। कार्ड की ज़रूरत पड़ रही है इसका मतलब ये है कि वो बीमार पड़ रहे हैं। तो हम ऊपर वाले से सारे रिपोर्टरों की दुआ करते हैं, उनके घर वाले भी और उनके बच्चे, उनके माँ बाप सारे इतने मतलब सेहतमंद रहें ताकि उनको अस्पताल आने की ज़रूरत नहीं पड़े। फिर भी ऐसा बोल नहीं सकते कि कभी कोई बीमार नहीं पड़ता, जब भी बीमार पड़ेगा तो उसमें बहुत हद तक हमारा जो पैसा है अस्पताल में आने के बाद उसका बच सकता है। इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे MB पाटिल साहब का और पूरी BLD एसोसिएशन का। और मेरा नाम फिरोज़ रोजिंदार है, मैं कर्नाटक का जो कार्यनिरत पत्रकारिता संघ है एसोसिएशन हमारे डिस्ट्रिक्ट उसका मैं डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट हूँ। धन्यवाद। कर्नाटक ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಪತ್ರಿಕಾ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೀಯುತ MB ಪಾಟೀಲರು ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾರ್ಡು ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಅವತ್ತು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದರು. ಆ ವಾಗ್ದಾನ ಇವತ್ತದು ಈಡೇರಿತು. ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ಸಂಭ್ರಮ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂತಾರೆ ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆರೋಗ್ಯ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ MB ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬರು ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ಈಡೇರಿಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಭಾಗ್ಯವಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಅಗತ್ಯ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಏನು ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅದ ಅಂಥವು ಇವಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗಲಿ. ಆದರೆ ನಾವು ಆ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಡ್ ತೊಗೊಂಡು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗುವಂಥ ಪ್ರಸಂಗಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಬರಬಾರ್ದು. ಆ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ BLD ಸಂಸ್ಥೆಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅದರ ಚೇರ್ಮನ್ರಾಗಿರುವಂಥ ಶ್ರೀಯುತ MB ಪಾಟೀಲರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಸಂಗಮೇಶ್ ಚೂರಿ, ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘ, ಬಿಜಯಪುರ. ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಒಂದು ಕಾರ್ಡನ್ನು ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ BLD ಡೀಮ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ BM ಪಾಟೀಲ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಾಗೂ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಒಂದು ಪತ್ರಕರ್ತರ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ನೀಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾದಂಥ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಅವರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯರಾಜ್ ಅವರೇ, VC ಅವರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಧುಳ್ ಅವರೇ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರವಿಂದ್ ಪಾಟೀಲ್ ರೇ,
ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಟ್ ಆದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮನೋಟ್ಗಿ ಅವರೇ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಆನಂದ್ ಪಾಟೀಲ್ರೇ, ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾದಂಥ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಸಂಗಮೇಶ್ ಚೂರಿ ಅವರೇ, ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಹಿರಿಯರೇ ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಭಾಳ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆನೇ ಇದನ್ನು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಬಂಧುಗಳ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿತ್ತು. ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಳಂಬ ಆಗಿದೆ. ಉದ್ದೇಶ, ನಾವು ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟದ ಜೀವನವನ್ನು ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಭಾಳ ಜನ ಇವತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು, ಪತ್ರಕರ್ತರ ಭಾಳ ಆರಾಮಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ 12 ಗಂಟೆನೂ ಆಯಿತು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೂ ನೀವು ತಯಾರಾಗಿರ್ತೀರಿ. ಭಾಳ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಕೂಡ ತಾವು ಬಾಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಊಟ ನಿದ್ದೆ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದೊಂದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ ಬಯಸ್ತೇನೆ ನಾನು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫೋಗುವಳ ಕಟ್ಟಿಯವರು ನಮ್ಮ BLD ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು, ಅವರು ಕೂಡ ಮಾಧ್ಯಮದವರು, ಅವರು ಕೂಡ ಪತ್ರಿಕೆ ನಡೆಸಿರುವಂಥವ್ರು. ಅವರು ನಿಮ್ಮ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತಾರೆ. ತದನಂತರ ವಚನ ಪಿತಾಮಹ ಆಗಿ ವಚನಗಳನ್ನು ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಸವಣ್ಣವ್ರನ್ನ, ಬಸವಾದಿಶರನ್ನ ವಚನಗಳನ್ನ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದವರು. ಬಹುಶಃ ಅವ್ರು ಇರ್ತಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ವಚನಗಳು, ಬಸವಾದಿಶರು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಈಗಿರುವಂಥ ಏನು ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ, ಈಗಿರುವಂಥ ಏನು ವಿಸ್ತೃತವಾದಂಥ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದೆ, ಎಲ್ಲೋ ಕಳೆದು ಹೋಗ್ತಿತ್ತು. ನಂತರದ ಸಂಗನ ಹೊಸ ಶಿವಗಳು. 3ನೇ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರಾದಂಥ ಲಿಂಗೈಕ್ಯ BM ಪಾಟೀಲರು ಈ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜನ್ನು, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜನ್ನು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು, BEd ಕಾಲೇಜೆಲ್ಲ ಈ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ಈ 3ನೇ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಒಯ್ದಂಥವ್ರು. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಮೂವರನ್ನ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ BLD ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತದೆ. ಈಗ ನಾವು ಡೀಮ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮಾರ್ಪಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಇಂಡಿಯಾ ಟುಡೇ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಂಡಿಯಾ ಟುಡೇ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ನಾಗ ಈಗ ನಾವು 14ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಗಿಂತ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಇದೆ, GSS ಇದೆ, ನಿಟ್ಟೆ ಇದೆ. ಅದೇ ಇವತ್ತು KLE ಮತ್ತು DY ಪಾಟೀಲ್ ಪುಣೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಎರಡು ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ರಿಗಿಂತ ನಾವು ಇವತ್ತು ಮೇಲೆ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದ್ಸಲ ನಾವು ಮೇಲೆ ಇರ್ತೀವಿ, ಅದು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆನೇ KLE ಕೂಡ. ನಾವು ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಕು ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಹಾರ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಕಿಡ್ನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಒಂದು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದಂಥ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕೂಡ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಇನ್ನು ಒಂದು 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ಬಹುಶಃ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 200 ಬೆಡ್ದ ಈಗಿರುವಂಥ ಒಂದು 80 ಬೆಡ್ ಇದೆ. 80 ಬೆಡ್ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದು 200 ಬೆಡ್ಸ್ ನಾವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿ ಮಾಡಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಒಂದು ಕೂಡ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಿಗಳು ಭಾಳಷ್ಟು ಪರದಾಡುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದು. ಭಾಳ ಕಷ್ಟಕರವಾದಂಥ ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಡವರಿಗೆ, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವ್ರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಬೇಕು, ಅವರು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೋಬೇಕು, ಭಾಳ ಖರ್ಚು ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ, ಭಾಳ ಇದು ಆಗ್ತದೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಭಾಳ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಏನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಭಾಳ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಕಡೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಇದು ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ 80+200 ನಿಯರ್ಲಿ 300 ಬೆಡ್ಸ್ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇನ್ನು 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ 3 ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ನಂತರ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ.
ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ BLD ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಜನಕ್ಕೆ ಇರ್ತದೆ. ನಾವು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ನಡೆಸ್ತೀವಲ್ಲ, ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ನಾವು ಸುಮಾರು 9-10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನುಕ್ಸಾನ ನಡೆಸ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫೀಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಇದು ನಡೀತಿರ್ತದೆ. ಭಾಳ ಜನಕ್ಕೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಹೊರಗಡೆ ನೀವು 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, 50 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಮನ್ ಬ್ಯಾಗ್, ಸಾಮಾನ್ಯ ಬ್ಯಾಗ್ನಾಗಂತೂ ಉಚಿತವಾಗಿ ಇರ್ತದೆ. ತಾವು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕೊರೋನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅವತ್ತು ದಿವಸ ನಮ್ಮದು ನಾವೇ ಹೇಳಬಾರ್ದು, ಆದರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕರೋನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನಾವು 500 ಬೆಡ್ಸನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಬಹುಶಃ BLD ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇವತ್ತು ದಿವಸ ಅವತ್ತು ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಬಹುತೇಕ ಹಾಹಾಕಾರ ಆಗಿಬಿಡ್ತಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ದಿವಸ ಇದ್ದಾಗೂ ಹಾಹಾಕಾರ ಆಗಿದೆ. ನಾವು BLD ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತಗಳು ಇವತ್ತು ದಿವಸ ಸಂಭವಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಾವು 500 ಬೆಡ್ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರು ನೀವು ಕಡೆ ಅದನ್ನು ಯಾರು ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ ಸರ್ಕಾರ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ 70% ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು. 7,000 ನಾವು 3,000 ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ICUದಲ್ಲಿ 25,000 ಮಾಡಿದ್ರು, 8,000 ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. 8,000. ಹೀಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ತಗೋತಾರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದೊಂದು ಸಂದರ್ಭ, ಜನರು ನೆರವಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಣ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ದಿವಸ ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ದಿವಸ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಏಕೈಕ ಒಂದು ದಿವಸ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂದರೆ ಅದು BLD ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವಸ ನಾವು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದೆಲ್ಲ CNN, ಟೈಮ್ಸು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದರು, ಬಹುಶಃ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಉಳಿದವರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಇತ್ತು, ಅವಕಾಶ ನಾವು ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜನರ ಜೀವನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ದಿವಸ ಒಂದು ಮೆರೆಯುವಂಥ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ದಿವಸ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ MS ಬ್ರದರ್ನು ಕೂಡ ಕಳ್ಕೊಂಡಿವಿ. ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿದ್ದರು. ಭಾಳ ಅವರು ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ಅಷ್ಟಿತ್ತು. ನನಗೇನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ನಾವು ಮಂತಿಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ 16,000 ಪೇಷಂಟ್ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀ ಅವರು ಉಲ್ಟ ಟೈಮ್ನಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಸ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರು, ಬರೀ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರು, ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. 2ನೇ ವೇವ್ದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ದಿವಸ ಇದು ಆಗಿ ಮುಂದೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ದಿವಸ ಅವ್ರನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಹೀಗೆ BLD ಸಂಸ್ಥೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಏನು ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಿದ್ದಾರೆ, ವಘು ಕಚ್ಚಿಯವರು, ಮದ್ನಾಳ್ ಶಿವಗಳು, BM ಪಾಟೀಲ್ ಕನಸೇನಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಈ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ನಾವು ದೂರದ ಶೋಲಾಪುರ, ಸಾಂಗ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮಿರಜು ಈ ಕಡೆ ಹೋಗೋದು, ಪುಣೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಗೋ ಬದಲು ಇಲ್ಲಿನೇ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ನಮ್ಮದು ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಲಾಭ ಅದನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡದೆ ಇವತ್ತು ಆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಇದರ ಇನ್ನೂ ಭಾಳಷ್ಟು ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೊಸ ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕಟ್ಟಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ಒಂದು ನಾವು ಅದನ್ನು ಯಾವುದೂ ಬೇರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತೋರಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ನಾಗ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಅದೀವಿ, ಅದು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನು ಕೂಡ ಅದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು BLD ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮುಂದೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಭೂಮಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕೂಡ BLD ಸಂಸ್ಥೆ ಇನ್ನು ಯಾಕೆ ನಾವು ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಬರೀ ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವಿ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ನಾವು ಮುಂದೆ ಇದನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹಂತವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಹೋಬಳಿ ತಾಲೂಕಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ದಿವಸ ಒಂದು BLDದೊಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇರಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಅದು ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಕೂಡ ಆದರೆ ಬಹುಶಃ ಆ ಫೀಡಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಸು ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟದ ಏನು ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಇವತ್ತು ದಿವಸ आरोग्य समस्या अल्ली बಗೆಹರಿಸಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. जुड़े रहिएगा आपके अपने चैनल बीजापुर समय के साथ।